मसला के आला हजरात, मसला के आला हजरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब मुफ्ती अयूब सईद जिंदाबाद। ঠিক আছে তাই আল্লাহুম্মা আমিন। بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم। वाजिब ताजिमुल एहतराम हज़रात तलबाए इज़ाम, respectable, educated, well-educated, broad-minded, higher educated, শ্রদ্ধেয় সম্মানিত এই মজলিসে উপস্থিত উপহার আড়ালের মা ও ভগ্নীগণ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আবদাআল আখলাকা ওয়াল আরদিন والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا حبيبنا قلوبنا جنوبنا مولانا ملجأنا मुख्तार नबी करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला निअमतिहि शामिलति व अलाइहिल कामिलति वस्सलातु अला सय्यिदिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि व आलिहि व सहबिहि अबदु तुहूर व करमा सल्लु अलैहि सलाता व सलाम अलैका या अरूशा ममलकतिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना या यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ौलना इन्ननी फी बहरी गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ बियादी साहिल लना अशक़ालना। या गौसे आज़म बमने बेसरु सामा मददे, या गौसे आज़म बमने बेसरु सामा मददे, किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे। First of all, tonight just I am going to share with all of you something, anything, everything. Before that, I would like to say about this matter. Islamic brothers and sisters,
a young generation youth brother and respectable humble Islamic sisters, where are you now? If you want to know about the Holy Prophet, peace be upon him, sallallahu ta'ala alayhi wasallam. If you would like to know about the Holy Peace Islam, if you know about the culture of Islam, where are you now? Don't waste your time. You have must to come this festival. You have to come with me for listen to my speech. Don't waste your time and don't delay your time. The Holy Prophet, peace be upon him, sallallahu alayhi wasallam, said, respect every Islamic scholars because al-ulama'u warasatul anbiya. Aw kama qala faqihun wahidun ala ashadd ala syaitan min alfi abid. Aw kama qala naumul alimi khairum min ibadatil abid. Aw kama qala may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Aw kama qala law kana hadzal ilmu idrukum bil mana la yabqa fil barihati jahilun. If you have any question in English language, you can ask me. Inshallah, I will research and solve your question, your answer. Allah, in the name of the most merciful, the most gracious, there is no Lord beside Allah, and Holy Prophet and Messenger, peace be upon him, sallallahu alayhi wasallam, his Holy Prophet and Rasul and Nabi, according to our pious, according to our purity, according to our honest person, according to our self or khalf, according to our jumla mu'min, alim, qari, fazil, mufti, muhaddis, muhaqqiq, mudaqqiq, mujaddid, मुहद्दिस सर्वप्रथम शहरियार ईरान ताजदार हरम नौबहार शफात शबे अशरा दूल्हा अमीनार लाल मुरूर दुलाल अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लमेर बारगाहे रिसालाते আমরা সকলে মিলে মহব্বতের সমুদ্রতে গোতাজান হয়ে ভক্তি ভরে অন্তরের আন্তরিকতা থেকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মজলিসে প্রেজেন্ট উপস্থিত হাজির ও নাজির মনে করে সকলে মিলে ভক্তি ভরে একবার দরুদ শরীফ পাঠ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা फना फिल्लाह बाकी बिल्लाह अच्छे रजा प्यारे रजा निराला रजा आला रजा बाला रजा
इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान सुन्नियातेर जान अहले सुन्नत व জামাতের पहचान इल्मेर चट्टान তিনি इरशाद करें तिनार भाषाते जमीन व जमा तुम्हारे लिए मकीन व मका तुम्हारे लिए जमीन व जमा तुम्हारे लिए मकीन व मका तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की शर्ताबा कदम शान है ये इंसान ही वो ऐसा इंसान है। कुरान तो उन्हें ईमान बताता है पर ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा कि रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम আমাদের এখানে উপস্থিত হওয়ার একটা রিজন আছে একটা পারপাস আছে। এর আসল রিজন আসল পারপাস কি আমাদের পার্থিব জীবনের দৈনিক জীবনের প্র্যাকটিক্যালি আমলের মধ্যে কোন রকমের মিস্টেক যদি হয় সেগুলোকে পরিপূর্ণভাবে সলভ করে আখিরাত ও দুনিয়ার মধ্যে যেন আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জতের করুণার অধিকারী আমরা হই এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই অনুষ্ঠান। পৃথিবীর বুকে অনেক যুগ থেকে যুগ থেকে যখন আপনার আধুনিক যন্ত্র ইনভেশন হয়েছে তখন থেকে নিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত এক কথায় ভালো ভাষায় বলতে গেলে যখন থেকে কলমের আবিষ্কার হয়েছে পেজের আবিষ্কার হয়েছে তখন থেকে নিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত যতজন ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে এই ওয়ার্ল্ডের মাঝে যতজন ব্যক্তি নিজেকে শিক্ষিত মনে করে ব্রড মাইন্ডেড পারসন মনে করে কোন পার্সনের ব্যক্তির উপরে পিএইচডি করে কোন হিস্টোরিক্যাল হিস্ট্রির প্রতি পিএইচডি করে যতজন ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে অথর হয়েছে রাইটার হয়েছে লেখক হয়েছে মুসান্নিফ হয়েছে সবাই নিজ নিজ ধট মোতাবিক পুস্তক প্রণয়ন করেছে কিতাব মেনশন করেছে। কিন্তু এই পৃথিবীর বুকে সবচাইতে লার্জেস্ট ও বিগেস্ট সবচাইতে বৃহত্তম সবচাইতে অথেন্টিক সবচাইতে জেনুইন সবচাইতে অনেস্ট গ্রন্থ যদি কোন গ্রন্থ থাকে সেটা কি সেটা হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জতের কালাম কোরআনুল মাজিদ ও ফুরকানুল হামিদ বলুন সুবহানাল্লাহ। এই কোরআনুল মাজিদ ও ফুরকানুল হামিদ কমবেশ 23 ইয়ার্স 23 বছর ধরে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জতের একজন সিলেক্টেড ফেরেশতা जिनार नाम হচ্ছে জিবরাইল আলাইহিস সালাম তিনার মিডিয়েশনে মক্কা নগরীতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কমবেশ 23 বছরে কন্টিনিউ মুতাওয়াতির অবতীর্ণ হয়েছিল। আর আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত এই কোরআন শরীফকে একত্রিতভাবে সমিষ্টভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মাহে রমজানুল মুবারকে সবে কদরের রজনীতে লাইলাতুল কদরের রজনীতে
একত্রিতভাবে অবতীর্ণ করেছেন। এই কোরআন শরীফের মধ্যে there are 114 surahs in this holy Quran। 114টি সূরা আপনি কোরআনের মধ্যে পাবেন। এই কোরআন শরীফে there are 6666 verses in this holy Quran। 6666টি আয়াত এই কোরআন শরীফের মধ্যে আপনি পাবেন। এই কোরআন শরীফে আপনি 540টি রুকু পাবেন। এই কোরআন শরীফের মধ্যে আপনি ৭৬,৪৩৬টি সেন্টেন্স বাক্য পাবেন। এই কোরআন শরীফের মধ্যে আপনি ৩,১১,২০০ অ্যালফাবেটস অক্ষর এই কোরআন শরীফের মধ্যে আপনি পাবেন। এই কোরআন শরীফের মধ্যে আপনি 7টি মানজিল পাবেন, 30টি পারা পাবেন সেপারেট সেপারেট। এই কোরআন শরীফের মধ্যে আপনি 15টি সাজদা পাবেন, 15টি সাজদা। এই কোরআন শরীফের মধ্যে আপনি 87 খানা মাদানী সূরা পাবেন, আর বাকি মাক্কি সূরা আপনি কোরআন শরীফের মধ্যে পাবেন। এই কোরআন শরীফের মধ্যে আপনি 25 জন নবীর নাম পাবেন। এই কোরআন শরীফের মধ্যে আপনি পৃথিবীর সর্বপ্রথম পার্সন হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে 1,24,000 মতান্তর, 2,24,000 মতান্তর আম্বিয়ায়ে কেরাম ও 313 জন রাসূলে এজামের জিকির এই কোরআন শরীফের মধ্যে আপনি পাবেন। এই কোরআন শরীফ কার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে? নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। আমাদের এভিডেন্স, আমাদের দলিল, ইসলাম ধর্মের মধ্যে কোন কর্মসূচিকে আমলের মধ্যে নিয়ে আসতে গেলে ফার্স্ট অফ অল কম্পালসারি 4টে জিনিসকে বজায় রেখে কোন কর্ম আপনার করা যায়। 4টে জিনিস কি? ফিকহ শাস্ত্রের মশহুর মারুফ গ্রন্থ নূর আওয়ালের মধ্যে লিখে আছে রাসূল ফিকহে আরবাআতুন। ইসলাম ধর্মকে প্রচারিত করার জন্য, ইসলাম ধর্মকে মেনটেন করার জন্য, ইসলাম ধর্মকে আমল করার জন্য, ইসলাম ধর্মকে মেনে চলার জন্য 4টি দলিল, 4টি এভিডেন্স সর্বপ্রথম কম্পালসারি নেসেসারি অনিবার্য অপরিহার্য। এই 4টি কি? তার মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে কোরআনুল মাজিদ, কোরআনুল হাদিস। দ্বিতীয় হচ্ছে হাদিসে মুবারাকা, তৃতীয় হচ্ছে ইজমাউল উম্মাহ, আর চতুর্থ হচ্ছে কিয়াস। আপনি করতে পারবেন হারাম ও হালাল, বৈধ অবৈধ, লিগ্যাল ও ইললিগ্যাল, এগুলোকে আপনি বেছে চলতে পারবেন। যাই হোক, পৃথিবীর বুকে অনেক ধরনের লেখক, অনেক ধরনের কবি, অনেক ধরনের পোয়েট, অনেক ধরনের শায়ের জন্মগ্রহণ করেছে, ভূমিষ্ঠ করেছে, কিন্তু এর মধ্যে থেকে জগৎ বিখ্যাত সবচাইতে প্রাধান্যময় আমাদের আইডিয়াল, আমরা যিনাকে ফলো করি, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন রেসপেক্টেবল সাহাবী, তিনার নাম হচ্ছে হাসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি বারগাহে রিসালাতে মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবীকে সামনে রেখে নবীর শানে, নবীর রেসপেক্টে তিনি আপনার গজল গুনগুনাতেন। তিনি কি করতেন? কবিতা গুনগুনাতেন, নবীর শানে শের পাঠ করতেন। শের কি পাঠ করেছিলেন? নবীর যুগে, নবীর সম্মুখে, নবীর ফ্রন্টে, সাহাবায়ে কেরামদের সম্মুখে 1,24,000 সাহাবী নবী, তিনাদের সম্মুখে সাহাবী রাসূল হাসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি শের পড়ছেন, আপনার কবিতা পড়ছেন। কি কবিতা পড়ছেন? তিনি কবিতা পড়ছেন ওয়াজমালু মিনকা লাম তারকাতু আইনি ওয়া আহসানু মিনকা লাম তালিদিন নিসা খুলিকাত মুবাররাআন মিন কুল্লি আইবিন কাআন্নাকা কাদ খুলিকতা কামা তাশা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ফিদাকা উম্মি ওয়া আবি। আপনার পদতলে আমার মা বাপ উৎসর্গিত হোক। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ওয়া আহসানু মিনকা লাম তারকাতু আইনি। পৃথিবীর বুকে আমার বয়স 90-এর ঊর্ধ্বে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার জীবদ্দশায়, পার্থিব জীবনে আপনার মতো গুড লুক, বিউটিফুল পারসন, আপনার মতো পার্সোনালিটি ওয়ালা ব্যক্তি আমার চোখে, আমার নয়নে, আমার দৃষ্টিতে আর কাউকে দেখেনি। বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তিনি বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ওয়া আজমালু মিনকা লাম তালিদিন নিসা। আমার বাহ্যিক জীবনে আপনার মতো তো আমি কাউকে দেখিনি,
কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার আকীদা, আমার বিশ্বাস, আমার ধারণা, আমার থিংকিং, আমার ওপিনিয়ন আপনার বিষয়ে এটাই, পৃথিবীর বুকে আমি আমার পূর্বে যতজন এসেছে, হযরত আদম পয়গম্বর থেকে নিয়ে ঈসা রূহুল্লাহ পর্যন্ত যতজন নবী দুনিয়ার বুকে এসেছেন, নবী তো নবী, নবীর যুগে, নবীর জেনারেশনে যতজন উম্মতি নবীর অধীনে এসেছে, যতজন আল্লাহর ওলি, আল্লাহর পীর, আল্লাহর মাকবুল, আল্লাহর আবিদ, আল্লাহর জাহিদ, যতজন ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে এসেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই বিষয়ে আমার ধারণা, এই বিষয়ে আমার আকীদা, এই বিষয়ে আমার থিংকিং কি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার মতো কোন মা তার সন্তানকে, আপনার মতো পবিত্র পারসন কোন মা পৃথিবীর বুকে আদম থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত 4000 বছর ধরে অসাধারণ অতুলনীয় আনকাউন্টিং ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে এসেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার মতো কোন মা কোন সন্তানকে, আপনার মতো পবিত্র সন্তানকে কোন মা পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ করেনি। সুবহানাল্লাহ। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, খলিকাত মুবাররাআ মিন কুল্লি আইবিন, আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত আপনাকে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোরআন সমস্ত মিস্টেক, সমস্ত আয়াত, সমস্ত খুঁত, সমস্ত বাধা থেকে মুবাররা সৃষ্টি করেছেন, পাক সৃষ্টি করেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তিনি আর বলেন, কাআন্নাকা কাদ খুলিকতা কামা তাশা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার মতো কোন ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে আসেন, আপনার মতো কোন ব্যক্তি, কোন মা তার ছেলেকে জন্ম দেয়নি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, সমস্ত মিস্টেক থেকে, সমস্ত দোষ থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত আপনাকে নিখুঁত সৃষ্টি করেছেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার বিষয়ে আমার আকীদা, আপনি যেরকম চেয়েছেন সেই রকম আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এবার আসুন হাদিসের মধ্যে আসুন, মিশকাত শরীফ প্রথম খণ্ড পেজ নাম্বার 30, সাহেবে মিশকাত আল্লামা শামসুদ্দিন তাবরেজি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন, قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بالسنة وسنة خلفاء الراشدين والمهديين, তোমাদের প্রতি, তোমরা যদি জান্নাতের অধিবাসী হতে চাও, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পেতে চাও, তোমরা যদি দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহর মেরসি প্রাপ্ত হতে চাও, আল্লাহর করুণা পেতে চাও, তোমরা যদি ভালো রাস্তা পেতে চাও, জান্নাতের অধিকারী হতে চাও, জান্নাতের বাসিন্দা হতে চাও, তাহলে তোমাদের জন্য একটাই কন্ডিশন, একটাই শর্ত। সেই শর্ত কি? নবী বলেছেন, শুনো শুনো হে দুনিয়াবাসী, শুনে নাও, তোমরা যদি সঠিক পথের পথিক হতে চাও, তোমাদের জন্য একটাই শর্ত, আমাকে অবলম্বন করা, আমার সাহাবীদেরকে অবলম্বন করা তোমাদের প্রতি আমি কম্পালসারি করলাম। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে কি বুঝলাম? কোন ব্যক্তি যদি সঠিক রাস্তায়, সঠিক ওয়ের মধ্যে চলতে চায়, তার জন্য ফার্স্ট কন্ডিশন কি? নবীকে ফলো করা, নবীর অনুসরণ করা, নবীর অনুকরণ করা, সঙ্গে সঙ্গে নবীর পর সাহাবায়ে কেরামদেরকে ফলো করা, সাহাবীদেরকে অনুকরণ করা, তিনাদেরকে ফলো করা একেবারে শরীয়তের মধ্যে কিরকম? যেরকম একজন ব্যক্তি সারাদিনে খাবার খায়, খাবার না খেলে যার যেরকম হয়ে যায়, সে ওর চাইতেও বেশি উইদাউট তামসি ও তাসবিহ ওই রকম তিনাদেরকে ফলো করা আমাদের প্রতি নিডলি কম্পালসারি। আসুন এবার সাহাবী রাসূল হাসান বিন সাবিত বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার মতো পৃথিবীতে আমি কাউকে দেখিনি, আপনার মতো আল্লাহ তাআলা কাউকে সৃষ্টি করেনি, কিন্তু একজন ব্যক্তির মতামতে, একজন ব্যক্তির থিংকিং এ, একজন ব্যক্তির ওপিনিয়নের বেসে আরো দুনিয়াবাসীর প্রতি ওই আমলটা বৈধ হবে না অবৈধ হবে? নবী তো বলছেন যে তোমাদের প্রতি আমাকে ফলো করা, আমার সাহাবীদেরকে ফলো করা কম্পালসারি। হে হাসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ডিড ইউ সি ফেস অফ আদম আলাইহিস সালাম? আপনি হযরত আদম পয়গম্বরকে দেখেছেন? হিজ আনসার ইজ নো। হযরত আদম আলাইহিস সালামকে হাসান বিন সাবিত দেখেন, কারণ হাসান বিন সাবিত থেকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের জীবনের ডিসটেন্স হচ্ছে 3500 বছর।
Hey Hassan bin Sabit, did you see personality of Sis alayhi salam? His answer is no, I didn't see before. Because that time I was not born. ওই সময় আমি ছিলাম না, আমার জন্ম হয়নি, আমার অস্তিত্ব ছিল না, আদমকে দেখিনি, সিসকে দেখিনি। হে হাসান বিন সাবিত, did you see face of Nuh alayhi salam? হাসান বিন সাবিত, did you see face of ঈসা পয়গম্বর? হে হাসান বিন সাবিত, মুসা নবীকে দেখেছেন? হে হাসান বিন সাবিত, ঈসা পয়গম্বরকে দেখেছেন? আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত পৃথিবীর বুকে মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষকে সুপথ দেখানোর জন্য 1 লক্ষ মতন করে 2,24,000 পয়গম্বরকে প্রেরিত করেছেন। তাদের মধ্যে থেকে আপনি কোন নবীকে দেখেছেন? হযরত হাসান বিন সাবিত তিনার উত্তর কি আমি দেখিনি। তাহলে আমরা তো আশিকে রাসূল, মাহবুবে রাসূল, দোস্তে রাসূল, হাবিবে রাসূল। আমাদের আকীদা অ্যাকর্ডিং টু সাহাবা, আমাদের আকীদা অ্যাকর্ডিং টু তাবেঈন, আমাদের ধারণা অ্যাকর্ডিং টু উলামায়ে কিরাম, আমাদের থিংকিং অ্যাকর্ডিং টু সাহাবায়ে কিরাম। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের মানতে, আমাদের বিশ্বাস করতে, আমাদের বিলিভ করতে একই পরিমাণ সময় লাগবে না। হাসান বিন সাবিত সাহাবী রাসূল নবীর বিষয়ে তিনার আকীদা যেটা পেশ করেছেন, আমরা দুনিয়াবাসী আশিকে রাসূল তৎক্ষণিক সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিব। কিন্তু পৃথিবীর বুকে এমন ব্যক্তি আছে, পৃথিবীর বুকে এমন পার্সন আছে। এখন আপনার দেয়ার আর মেনি ডিফারেন্স বিটুইন রিলিজিয়াস এবং রিলিজিয়াস। পৃথিবীর বুকে ভিন্ন ধরনের ধর্ম, পৃথিবীর বুকে ভিন্ন মতের আপনার পথিক পাবেন। তাদের ধারণা, তাদের আকীদা আমাদের রিলিজিয়াস অফ ইসলাম থেকে আলাদা। তাদের ধারণা, তাদের থিংকিং, তাদের থট আমাদের ধর্ম চাইতে আলাদা। তাদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তি যদি এই প্রশ্ন করে, হে হাসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, if you have any evidence, আপনার কাছে কোনো দলিল আছে? how can it possible? এটা কি করে সম্ভব হতে পারে? পৃথিবীর বুকে বর্তমান জেনারেশনে এই পিরিয়ডে 205টি দেশ রয়েছে, 205টি কান্ট্রি রয়েছে। হে হাসান বিন সাবিত, আপনি তো ভারতবর্ষের বুকে যাননি। ভারতবর্ষের বুকে বর্তমানে 133 কোটি পপুলেশন মানুষ। এর মধ্যে থেকে এমন ব্যক্তি হতে পারে যে 31খানা রাজ্যের মধ্যে, পশ্চিমবাংলা রাজ্যের মধ্যে, এত বড় আয়তন রাজ্যের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি হতে পারে যে ব্যক্তির চোখখানা নবীর মতো, যে ব্যক্তির নাকখানা নবীর মতো। পড়োশি দেশ, নিয়ারেস্ট কান্ট্রি বাংলাদেশ, সেখানকার আপনার 16 কোটি পপুলেশন। তার মধ্যে থেকে এমন একজন ব্যক্তি হতে পারে যে ব্যক্তির নাকখানা, যে ব্যক্তির চুলের আকার, যে ব্যক্তির শরীরের আকৃতি, যে ব্যক্তির শারীরিক অলঙ্কার নবীর মতো দেখতে। হে হাসান বিন সাবিত, আপনি কোন এভিডেন্সের থ্রুতে, কোন এভিডেন্সের বেসে এটা দাবি করছেন যে নবীর মতো কেউ না? এমন তো হতে পারে। আরে আপনি তো আপনার নবী সৌদি আরবের পাশে গালফ কান্ট্রি যেগুলো রয়েছে, নিয়ার বাই কান্ট্রি যেগুলো রয়েছে, কাতার রয়েছে, বাহরাইন রয়েছে, আবু ধাবি রয়েছে, ওমান রয়েছে, ইয়ামান রয়েছে, ইজিপ্ট রয়েছে, ইসরায়েল রয়েছে, জর্ডান রয়েছে, ইরাক আছে, অনেক দেশ আছে। আপনার নবী সৌদি আরব ছাড়া অন্য কোন দেশে আপনার নবীর আগমন হয়নি। তাহলে আপনি কি করে, কোন এভিডেন্সের থ্রুতে এটা দাবি করছেন নবীর মতো কেউ না? অতএব আপনার দাবি বাতিল, আপনার দাওয়া রিজেক্টেড। হে হাসান বিন সাবিত, আপনার কাছে যদি কোনো অথেন্টিক দলিল থাকে, কোনো অথেন্টিক এভিডেন্স থাকে, যার থ্রুতে আপনি যদি বলেন, তাহলে হয়তো মেনে নেবে। আমরা তো আশিকে রাসূল সাহাবীদের আমলের প্রতি আমাদের 100%, মোর দ্যান 100% ঈমান রয়েছে, বিলিভ রয়েছে, বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর বুকে এমন ধর্ম আছে, পৃথিবীর বুকে এমন মানুষ আছে যার থিংকিং, যার জ্ঞান, যার সিক্স সেন্স, যার কমন সেন্স একেবারে আলাদা, দুনিয়া থেকে আলাদা, ইসলাম ধর্মের সঙ্গে মেল খায় না। সেই ব্যক্তি যদি আজকে বলে আপনি যে কথা বলেছেন সেটা ভুল কথা বলেছেন, আপনার কাছে দলিল নাই, এমন একজন ব্যক্তি, যেই ব্যক্তির আগমন, যেই ব্যক্তি সর্বক্ষণ সর্বদাই কোনো না কোনো দিন ভারতে এসেছেন, বাংলাদেশেও এসেছেন, নেপালেও এসেছেন, ভুটানেও এসেছেন, কাজাকিস্তানেও এসেছেন, আমেরিকাতেও গিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়াতেও গিয়েছেন, আপনার তুর্কিতেও গিয়েছেন, সবচাইতে ছোট দেশ পৃথিবীর বুকে ফিজি, সেখানেও গিয়েছেন। এমন একজন পার্সন, এমন একজন ব্যক্তি নবীর তরফ থেকে, নবীর দিক থেকে যদি আই উইটনেস স্বরূপ, সাক্ষীদাতা স্বরূপ যদি সাক্ষী দিয়ে দেয়, তাহলে হয়তো মেনে নেওয়া যেতে পারে যে ব্যক্তির আগমন ভারতে হয়েছে, যে ব্যক্তির আগমন
রাসূল বানিয়েছেন, সমস্ত ব্যক্তিদের দরবারে হয়েছে, ওই রকম একজন জেনুইন পারসন যদি সাক্ষী দিয়ে দেয় তাহলে হয়তো মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু হাসান বিন সাবিত, আপনি কোন নবীর দরবারে যাননি, আপনার যুগের পূর্বে কোন নবীর যুগকে আপনি অবলম্বন করেননি, তাহলে আপনার দাবিখানা হচ্ছে রিজেক্টেড দাবি, আপনার দাবি হচ্ছে রহিত দাবি। এইরকম ব্যক্তি কে আছে? আসল ধরা যাক। সিয়াসত্তার মধ্যে বুখারী হোক, মুসলিম হোক, মিশকাত হোক, আবু দাউদ হোক, তিরমিজি হোক, ইবনে মাজাহ হোক, নাসাই হোক, সুনানে কুবরা হোক, বাইহাকি হোক, আল মুস্তাদরাক আল সাহিহাইন হোক, যত অথেন্টিক গ্রন্থ, লার্জেস্ট ও বিগেস্ট পুস্তক রয়েছে, তার মধ্যে থেকে কোন কিতাব থেকে যদি প্রমাণ হয়ে যায় তাহলে মেনে নিব। এবার আসুন, পৃথিবীর বুকে সবচাইতে অথেন্টিক, সন্দেহের অবকাশ পর্যন্ত নয়, সেই কিতাবটির নাম হচ্ছে কোরআনুল মাজিদ ওয়াল ফুরকানুল হামিদ। এরপরের স্থান কার? আসিহু ফিদ দুনিয়া বাদাল কোরআনে বুখারী। কোরআন শরীফের পর সবচাইতে উদ্দীমান, উচ্চ স্তরের লেভেল যে পুস্তক, সেটা সেই পুস্তকের নাম কি? সেই পুস্তকের নাম হচ্ছে বুখারী শরীফ। এই বুখারী শরীফের মধ্যে 9082টি অথবা 7275টি হাদিস রয়েছে। এই বুখারী শরীফের অথর, রাইটারের নাম কি? আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ইব্রাহিম বিন মুগীরা বিন বারদিসবা। বুখারী শরীফের লেখকের নাম। তিনি আপনার এই বুখারী শরীফ কতদিনে প্রণয়ন করেছেন? তিনি বলেন, এই বুখারী শরীফকে আমি 16 বছর ধরে প্রত্যেক হাদিসকে লেখার পূর্বে জমজমের পানিতে ওযু করে শরীরের মধ্যে সবচাইতে পৃথিবীর বুকে এক্সপেন্সিভ ও কস্টলি যেটা আতর, মুশকে আম্বার, ওই আতরে নিজেকে সুগন্ধিত করে তারপর এই বুখারী শরীফকে ওই জমজমের পানিতে ওযু করে একটা হাদিস লিখেছে আর দ্বিতীয় হাদিস লিখেনি, বলেন সুবহানাল্লাহ। আর ওই বুখারী শরীফকে উনি 16 বছর ধরে লিখেছেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। কেমন মাকবুল হয়েছিল এই বুখারী শরীফ? কেমন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে কবুল হয়েছিল? শীর্ষস্থানের উলামায়ে কেরামগণ কি বলেন? তিনারা বলেন, যেদিন হযরত ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইন্তেকাল হয়, ইন্তেকালের দিন সমস্ত মানুষ নিজের কাজ কাম বন্ধ করে দিয়ে আপনার কি করলেন? হযরত ইমাম বুখারীর জানাজা পড়ার জন্য এবং তিনার কবরে মাটি দেওয়ার জন্য সমস্ত কাজ কাম বন্ধ করে দিলেন। মসুরডাঙ্গা গ্রামে আমার প্রায় 6 মাস আসা হয়ে গেল। একটা জিনিস খুবই ভালো লাগে, এই এলাকার মধ্যে কোন মানুষ যদি মারা যায় তো খাস করে দেখা যায় যে আপনারা নিজের কাজকে বন্ধ করে দেন। এই কালচার, এই বিহেভিয়ারটা খুবই ভালো বিহেভিয়ার, খুবই ভালো কালচার। দোয়া করে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত আপনাদের পার্থিব জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত যেন এই আমলকে কায়েম ও দায়েম রাখে, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইন্তেকালের পর উলামায়ে কেরামগণের ঝুমত, তিনার স্টুডেন্টস, এক্স স্টুডেন্টস, ফার্মার স্টুডেন্টস, এক্সপায়ার স্টুডেন্টস, অতীত যুগের ছাত্র 90,000 কাউন্টিং এর পর সমস্ত এলাকা, দূরবর্তী নিকটবর্তী বহিরাগত এলাকার সমস্ত আলিম ও সাধারণ জনসংখ্যা মিলে বড় বৃহৎ ফিল্ডের মধ্যে ইমাম বুখারীর জানাজার নামাজ হলো। জানাজার নামাজের পর মাটি দেওয়ার সময় শীর্ষস্থানের উলামায়ে কেরামগণ একটা জিনিস দৃষ্টিপাত কি করলেন? মানুষ মাটি দেওয়ার পর তিনার কবর থেকে কিছু মাটি হাতের মধ্যে লুকিয়ে পকেটে পুরে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। উলামায়ে কেরামগণ চিন্তা করতে লাগলেন, ইমাম বুখারীর কবর থেকে সবাই যদি 50 গ্রাম করে মাটি নিয়ে যায়, ইমাম বুখারীর কবর 1 ঘন্টার মধ্যে খালি হয়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, এর পিছনে রিজন কি? এর পিছনে সিক্রেট কি? কি কারণে মানুষ ইমাম বুখারীর কবর থেকে মাটি নিয়ে তাবারুক মনে করে নিজ নিজ পকেটে পুরে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হচ্ছে? যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, মানুষের তরফ থেকে এই কথাটা এক্সপ্লেন হলো, ফুল ডিটেইলস ভালোভাবে এক্সপ্লেন হয়ে গেল যে ইমাম বুখারীর কবর থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুগন্ধিত, এক্সপেন্সিভ আর কস্টলি, হাই দামি সুগন্ধিত আতর, যেটার নাম হচ্ছে মুশকে আম্বার, ওই মুশকে আম্বারের খুশবু ইমাম বুখারীর কবরের মাটির থেকে আসতেছিল। ওই ইমাম বুখারী শরীফের মধ্যে হাদিস
মেনশন করেছেন, কি মেনশন করেছেন? হাদিস আপনার কিতাবুল বাবু নাযার আলা জিবরাইল আলাইহিস সালাম আলা বাইতে উম্মে হানি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, চিন্তা করিয়েন না বাবাজি, আমরা সবাই চিন্তার মধ্যে আছি। এই জেনারেশনের খাস করে যুবক ভাই, ইয়াং ইউথ ব্রাদার, তারা চিন্তা করে যে আল্লাহ যদি 5 ওয়াক্তের নামাজ কমিয়ে যদি কিছু 1 ওয়াক্তের করা যেত তা খুব ভালো হতো। চিন্তা করিয়েন না, একটা মশলা আমি পেয়েছি, মনে হয় কমে যাবে, দেখা যাক। সপ্তাহে আপনার 5 ওয়াক্ত নামাজ মনে হয় পড়তে হবে না। একটা মশলা পেয়েছি, ফতোয়া ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে দিয়ে দেব। কিছু মানুষ আছে দিল কাবা, দিল কাবা, তারা বলে দিলের মধ্যে নামাজ। দিলের মধ্যে নামাজ হবে কি হবে না, এই উত্তর ইনশাআল্লাহ দিয়ে দেব। এনারা আজকে বুঝতে পারবেন যে যা আমরা যেটা করি ঠিক না ভুল। মুআজ্জাজ সামিনে কেরাম, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনার বয়স যখন 40, ভালো করে শুনবেন, তিনার বয়স যখন 40, সেই সময় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের তরফ থেকে খবর আসলো যে আপনি আপনার নবুয়তের অ্যানাউন্সমেন্ট করেন। নবী অ্যানাউন্সমেন্ট করলেন। তিনার বয়স যখন 51, সেই সময় জিবরাইল আলাইহিস সালাম তিনার কাজিন সিস্টার, চাচাতো বোন উম্মে হানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, হযরত আলীর বোন, আবু তালিবের বেটি, তিনার বাড়িতে নবী আরাম করছেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম আসলেন। আসার পর কি দেখলেন? নবী আরাম করছেন, তিনার পায়ে চুমন দিলেন। নবী জাগৃত হলেন। নবী বললেন, কি কারণে আসা? বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত আপনাকে তিনার নৈকট্য অর্জন করার জন্য ডেকেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মেরাজে গেলেন। মেরাজে গিয়ে নামাজ ফরজ হলো। বয়স কত ছিল? 51। মক্কা থেকে মদিনা হিজরত 53-তে। মদিনাতে কতদিন ছিলেন? 10 বছর। ইন্তেকাল তিনার বয়স 63 যখন। যাই হোক, সবে মেরাজের রজনী, রজব মাসের 26 তারিখের রজনীতে নবীর মেরাজ হয়। আকাশ হচ্ছে আপনার 7টি। বর্তমান যুগের ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা, ওয়েস্টার্ন কালচার কান্ট্রি, যেটাকে ফলো করে এখনকার যুগের ইয়াং জেনারেশনের যুবক ভাই ও বোনেরা, তাদেরকে কপি করে, ডাবিং করে, রিপিং করে, তাদের কালচারকে নিজের মধ্যে নিয়ে এসে নবীর সুন্নতকে ছেড়ে দিয়ে পথভ্রষ্ট হচ্ছে। সেই ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকার একটা রিসার্চ সেন্টার আছে। সেই রিসার্চ সেন্টারের নাম হচ্ছে নাসা ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার। নাসা ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার, তাদের মধ্যে একটা মেশিন আছে, সেটা হচ্ছে ওয়াইজার। ওর স্পিড কত? বিদ্যুতের যে স্পিড, লাইটের যে স্পিড, ওই স্পিডের চাইতেও বেশি স্পিডে দ্রুত গমন করবে, এরকম একটা মেশিন তারা চেষ্টা করছে তৈরি করার, ইনভেনশন করার। যদি ফিউচারে এইরকম মেশিন তৈরি হয়ে যায়, তাহলে আমাদের গৃহ অনেক দূর, সবচাইতে লার্জেস্ট আর বড় যেটা গৃহ, যেটাকে বলা হয় ইউএ স্কুটি, সেই গৃহের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। সেই গৃহটা কোথায় আছে? প্রথম আকাশের মধ্যে আছে। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যখন মেরাজ হলো, হযরত আদম পয়গম্বর থেকে নিয়ে 7 জন পয়গম্বর এবং সমস্ত নবীগণের ইমামতি করে মসজিদুল আকসা, বাইতুল মুকাদ্দাস, সৌদি আরব থেকে 1200 কিলোমিটার ডিসটেন্স, পার্শ্ববর্তী দেশ জর্ডানকে অতিক্রম করে তারপর সে দেশ ইসরায়েল দেশে অবস্থিত মসজিদুল আকসাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এশার নামাজ পড়িয়ে সেখান থেকে প্রথম আকাশ, দ্বিতীয় আকাশ, তৃতীয় আকাশ, 4th স্কাই, 5 স্কাই, 7 স্কাই পর্যন্ত পাড়ি দিয়ে লাস্ট যেখানে সিদরাতুল মুনতাহা, ওই কুলের গাছের গোড়াতে হযরত জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, if you don't mind, I have one question, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা আপনাকে বলতে চাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের পথ অতিক্রম করা শেষ পর্যায়ে আমরা পৌঁছে গিয়েছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এখান থেকে I don't go, you have to go, you should go, you must go, আমি আর যেতে পারবো না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আর যাব না, একটাই কারণ, একটাই রিজন, আদার এক সরবুয়ে বার্তা করা, ফারুকে তাজাল্লা, ফাসাদাত করা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এখান থেকে যদি আর
বলো বলো আদম পয়গম্বরের দরবারে গিয়েছো, did you see face of Nuh alayhi salam? He replied, yes, I did see, I have seen face of Ibrahim alayhi salam, I have seen personality of Nuh alayhi salam. Ya Rasulullah, every kind of prophet, every kind of messenger, সমস্ত নবীগণ, সমস্ত রাসূলগণের দরবারে আমার হাজিরি হয়, আমি ওহী নিয়ে যাই। আরে নবী তো নবী, সমস্ত ওলিগণের দরবারে আল্লাহর ইলহাম নিয়ে যায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ভারতবর্ষের বুকেও গিয়েছি, সর্বপ্রথম জিবরাইল আলাইহিস সালামের আগমন কোথায় হয়েছিল? সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষে। হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন ভারতবর্ষের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, নাযালা আদম আলাইহিস সালাম ফিল হিন্দ, ভারতবর্ষের বুকে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত জান্নাত থেকে যখন তিনাকে অবতরণ করিলেন, জিবরাইল আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের বুকে এসে আপনার আযান দিয়েছিলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ভারতবর্ষের বুকেও গিয়েছি, সমস্ত দেশে আমার আগমন হয়, সমস্ত নবীগণের দরবারে গিয়েছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, কি জিজ্ঞাসা করতে চান? নবী বলেন, হে জিবরিল, সমস্ত নবীর দরবারে গিয়েছো, বলো বলো আমার নাকের মতো, কানের মতো, চুলের মতো, ইয়ারের মতো, হেডের মতো, চেস্টের মতো, হলের মতো, শোল্ডারের মতো, ব্রেকের মতো, লেগের মতো, এভরি কাইন্ড অফ পার্টস অফ অ্যাসেসরিজ আমার শরীরের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে কোন এক অঙ্গের মতো দুনিয়ার বুকে কোন নবী হোক, রাসূল হোক, আল্লাহর ওলি হোক, আল্লাহর পীর হোক, আল্লাহর মুজাদ্দিদ হোক, মুহাক্কিক হোক, মুদাক্কিক হোক, কোন ব্যক্তি কোন পার্সনকে আমার চুলের মতো হোক, কোন ফেসের মতো কোন ব্যক্তিকে দেখেছো? হযরত জিবরিল আমি আলাইহিস সালামের উত্তরখানা কি? তিনি কি বলেন? তিনি বলেছেন আরবি ভাষায়। বাবা আমরা বাঙালি মানুষ, 16 আনা বাঙালি, আরবি অত জানি না, তাও বলে দি। তিনি বলেন কাল্লিতুল মাশারিকা ওয়া মাগারিবাহা লাবিসা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, the Lord Almighty didn't create anyone like you. এর তরজমা কে করেছেন? এর তরজমা করেছেন আয়াতুম মিন আয়াতিল্লাহ, মুআজিজাতুম মিন মুআজিজাতি রাসূলিল্লাহ, ফানা ফিল্লাহ, বাকি বিল্লাহ, अच्छे রাজা, প্যারে রাজা, নিরালা রাজা, আলা রাজা, ইমাম আহমদ রাজা, বালা রাজা। তিনি তিনার ভাষায় বলেন, এই বলে সিদরা বলে চামালে যাহাকে ফলে, এই বলে সিদরা বলে চামালে যাহাকে ফলে, সभी मैंने छान डाले तेरे पाए पर ना पाया, तुझे एक नेक बनाया, तुझे एक नेक बनाया। ইয়া রাসূলুল্লাহ, পৃথিবীর সব জায়গায় গিয়েছি, সমস্ত নবীগণের দরবারে আমার আগমন হয়েছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার মাথা তো মাথা, বুক তো বুক, ধর তো ধর, দিল তো দিল, আপনার কদমের মতো কাউকে পাইনি। বলুন সুবহানাল্লাহ। একবার দরুদ শরীফ পড়ুন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ, হরদম ज़ाबा से निकालो पाक नामे मोहम्मद, हरदम ज़ाबा से निकालो शाफिअना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयते करीमा पढ़ेছি ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, গাইড আস অন দা স্ট্রেট পাথ। সায়েন্স ভারতবর্ষের বুকে আলিগড় ইউনিভার্সিটি বৃহত্তম ইউনিভার্সিটি। সেখানে কেউ যদি যায় অ্যাডমিশন নিতে, তাকে একটা ইন্ডেক্স দেওয়া হয়, সূচিপত্র, যে তুমি যদি চাও, if you want to anyone, every kind of courses available is here. তুমি যদি চাও এখানে সর্বপ্রকারের কোর্স, সর্বপ্রকারের সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশোনা করানো হয়। ইজিপ্ট দেশের কায়রো শহরে আল আজহার ইউনিভার্সিটি, সেখানে দেয়ার এভরি কাইন্ড অফ শর্ট কোর্সেস অ্যাভেলেবল। আপনি যাবেন পৃথিবীর সর্বপ্রকারের সিলেবাস মোতাবেক, সেখানকার প্রফেসরদের
জ্ঞান মোতাবেক আপনাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আমেরিকার বুকে ৩,৫০০ ইউনিভার্সিটি, সমস্ত ইউনিভার্সিটির যত নতুন যুগের রিসার্চার, ইনভেনশন, স্টাডিয়ার, তাদের অভিমত এ বিষয়ে, যখন এই পৃথিবী ছিল না, পৃথিবীর বুকে গাছপালা ছিল না, পৃথিবীর বুকে কোনো জিনিস ছিল না, every kind of item and product had been not found unknown, পৃথিবীর বুকে যখন কোনো জিনিস ছিল না, এ পোল, এ ট্রি, এ হোম, এ ট্রেন, কোনো জিনিসই যখন ছিল না, তাহলে সর্বপ্রথম কি ছিল? যখন পৃথিবীর পূর্বে চন্দ্র ছিল না, সূর্য ছিল না, নক্ষত্র ছিল না, কিছুই ছিল না, তখন সর্বপ্রথম কি ছিল? সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের একমত, সমস্ত দার্শনিকদের একমত, ওই থিওরিটাকে তারা কি বলেছে? বিগ ব্যাং থিওরি। তারা বলে আজ থেকে 13.8 বিলিয়ন ইয়ার্স এগো, 13.8 বিলিয়ন বিলিয়ন, আপনার 10,000 হয় 1 মিলিয়ন, আর 100,000 হয় 1 বিলিয়ন। 13.9, যারা যুবক ভাই যখন গুগলে সার্চ করে WW, তারপরে যে ডটটা আমরা দিই, ওটাকে বলা হয় দশমলব। 13.8 বিলিয়ন বছর পূর্বে একটা ঘটনা ঘটেছিল, ইনসিডেন্ট হয়েছিল। সেটা কি? সেই ঘটনাটা হচ্ছে, হঠাৎ একটা জিনিস এক্সপ্লেন হয়েছিল, ফেটে গিয়েছিল, আর সেখান থেকে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র প্রকল্প হয়েছে, জন্ম হয়েছে। এটা কার দাবি? সায়েন্সের দাবি। এই সায়েন্স, হোয়াট আর ইউর থিংকিং অ্যাবাউট বিগ ব্যাং থিওরি? বিগ ব্যাং থিওরি সম্বন্ধে তোমার মতামত কি? বলে ইট ইজ পসিবল, এটা সম্ভব। আমাদের থিংকিং, আমাদের ধারণা বিগ ব্যাং থিওরি সম্বন্ধে 100% অথেন্টিক, যে ওই সময় ওই ঘটনা ঘটেছিল, একটা জিনিস এক্সপ্লেন হয়েছিল, সে থেকে পৃথিবীর অস্তিত্ব, চন্দ্রের অস্তিত্ব, সূর্যের অস্তিত্ব। এই হিন্দু ধর্মকে পালন करने वाला 3,36,000 देव देवतीर पूजा करने वाला, व्हाट आर योर थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी সম্বন্ধে তোমাদের মতামত কি? তারা বলে ইট ইজ পসিবল, এটা সম্ভব। এই বৌদ্ধ ধর্মের ফলোয়ার্স, व्हाट आर योर थिंकिং अबाउट बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी সম্বন্ধে তোমাদের মতামত কি? এই জৈন ধর্মের ফলোয়ার্স, অনুসরণকারী, বিগ ব্যাং থিওরি সম্বন্ধে তোমাদের মতামত কি? পৃথিবীর বুকে যত ধর্ম আছে, যত রকমের রিলিজিয়ন্স আছে, যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, যদি বলা হয় এই সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি, সবার এক বাক্যে একটাই অ্যানসার, ইট ইজ পসিবল, এটা সম্ভব। কিন্তু আসুন পিস ধর্ম, ইসলাম ধর্মকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, ওই ইসলাম ধর্ম, বলো তুমি তো দাবি করো ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর বুকে অথেন্টিক ধর্ম, শান্তিময় ধর্ম, জানিয়ান ধর্ম, হে ইসলাম বলো, what are your thinking about Big Bang Theory? Big Bang Theory সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি, তোমার আকীদা কি? ইসলাম বিগ ব্যাং থিওরি সম্বন্ধে তোমার অপিনিয়ন কি? আর ইসলাম তো ইসলাম, আজ থেকে 1400 ইয়ার্স ইয়ার 1400 বছর পূর্বে একজন সাহাবী, যিনার নাম হচ্ছে হযরতে জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এত রিসার্চ করার পর, স্টাডি করার পর, আধুনিক যন্ত্র দ্বারা ভালোভাবে পরিক্রমা করার পর যে সায়েন্স এই নতিজার মধ্যে পৌঁছেছে, যে ওটা ছিল বিগ ব্যাং থিওরি, হঠাৎ এক্সপ্লেন হলো, দুনিয়া অস্তিত্ব এলো, পৃথিবীর অস্তিত্ব এলো, দুনিয়ার মধ্যে গাছ এলো, গাছপালা এলো, পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম ডাইনোসর আসলো। তারা বলে পৃথিবীর বুকে মানব জাতি সর্বপ্রথম বানর রূপে ছিল, মাঙ্কি ফেসে ছিল। তাদের ধারণা আউট অফ ইসলাম, আউট অফ রিলিজিয়ন, আউট অফ ধর্ম, তাদের ধারণা ভ্রান্ত ধারণা। এই ভ্রান্ত ধর্মকে আজ থেকে 1400 বছর পূর্বে আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাশশাকলে জাবির আলাইহিস সালামের জবান দ্বারা উত্তর দিয়ে দিয়েছে। বিগ ব্যাং থিওরি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ যেটাকে ডট বলে মনে করত, যে জমিন থেকে আকাশের নক্ষত্রকে, বৃহত্তম নক্ষত্রকে মনে হয় একটা ছোট বিন্দু আকাশের মধ্যে, জাহাজ যদি উড়ে জমিন থেকে কি মনে হয় একটা ছোট জিনিস,
যিনি হচ্ছেন গায়েবের সংবাদদাতা, ভবিষ্যতের বক্তা, যিনি হচ্ছেন আনসেন আনকাউন কালিং কাউন্সিলিং পারসন, যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আজ থেকে 1400 বছর পূর্বে বুঝাইয়াছিলেন যে পৃথিবীর বুকে এমন একটা যুগ আসবে, এমন একটা জেনারেশন হবে, যে জেনারেশনের রিসার্চাররা আমার উম্মতীদেরকে পথভ্রষ্ট করবে, আর তারা এই সম্বন্ধে ভুল জিনিস এক্সপ্লেন করবে। হযরতে জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 1400 বছর পূর্বে তিনি নবীকে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট দিস ম্যাটার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, একটা কথা জানতে চাই। নবী বলেন, কি জানতে চাও? বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, বিফোর দ্যাট এভরিথিং, সর্বপ্রথম সবকিছুর পূর্বে উইচ থিং দ্য লর্ড অলমাইটি আল্লাহ ক্রিয়েটেড, সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কি সৃষ্টি করেছেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ, জানতে চাই। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম হযরত জাবির এই কথাটা যখন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, কাবলা কুল্লা আশিয়াইন তাবারাক ওয়া তাআলা খালাকা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত পৃথিবীর পূর্বে, আকাশের জমিনের পূর্বে, চন্দ্রের পূর্বে, নক্ষত্রের পূর্বে, সূর্যের পূর্বে কি সৃষ্টি করেছেন? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, ইয়া জাবির, কাদ তাবারাক ওয়া তাআলা খালাকা কাবলা কুল্লি শাইইন বিনবিয়িকা নূরি। বলেন সুবহানাল্লাহ। নবী বলেন, হে জাবির, শুনো শুনো, সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই আকাশ, এই জমিন, এই ভূমি, এই সপ্তম আকাশের পূর্বে কোন জিনিস যদি সৃষ্টি করে থাকেন, সেটা হচ্ছে তোমার নবীর নূর। বলেন সুবহানাল্লাহ। আজকে রিসার্চ বলে, স্টাডি বলে, ওটা হচ্ছে ডট বিন্দু, কিন্তু নবী কি বলেন? ওটা হচ্ছে নবীর নূর। এর দ্বিতীয় দলিল, দ্বিতীয় এভিডেন্স খুলে দেখুন, আবু দাউদ শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড, পেজ নাম্বার 642, হাদিস নাম্বার 11212 এর মধ্যে ইমামে আবু দাউদ মেনশন করেছেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়, হযরতে জিবরিল আমিন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, টেল মি অ্যাবাউট ইওর এজ and I want to tell about my age. রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে, হে জিবরিল আমিন, বলো বলো, আদমকে দেখেছো, নূহকে দেখেছো, জান্নাতে থেকেছো, ইবলিস শয়তান 7000 বছর ধরে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের ইবাদত করেছে, তার ইবাদতকে কাউন্টিং করেছো। হে জিবরাইল, বলো বলো, তোমার বয়স কত, তোমার এজ কত? জিবরিল বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ মাই এজ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার জানা নাই আমার বয়স কত। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সৃষ্টি করেছেন, ইবাদত করি, আল্লাহর তাসবিহ করি, আল্লাহর তাহলিল করি, নবীদের দরবারে যাই, আল্লাহর ইলহাম নিয়ে যাই, আল্লাহর ওলিদের দরবারে যাই, আল্লাহর ইলহাম নিয়ে যাই, নবীদের দরবারে যাই, আল্লাহর ওহী নিয়ে যাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ, কোনো ধারণা নাই আমার বয়স কত, কিন্তু একটা জিনিস আমার মনে আছে। সেটা কি? সেটা হচ্ছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, চতুর্থ হিজাবে একটা নক্ষত্রকে, একটা তারাকে, একটা স্টারকে আমি ৭২,০০০ বার দেখেছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, চতুর্থ হিজাবে একটা নক্ষত্র দেখতে পেতাম, একটা তারা দেখতে পেতাম, ৭২,০০০ বার দেখেছি। আর ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওই জিনিসটাকে, যেটাকে আমি ৭২,০০০ বার দেখেছি, ওটা আপনার ৭০,০০০ বছর পর উদিত হতে। বলুন সুবহানাল্লাহ। নবী বলেন, হে জিবরিল, শুনো শুনো, শুনে নাও, শুনে নাও, দুনিয়াবাসীকে বলে দাও, দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে দাও, দুনিয়াবাসীর কানে কানে পৌঁছে দাও, ওই ইজ্জতি রব্বি আনা যালিকাল কাওয়াকিব, যে তারাটাকে, যে নক্ষত্রটাকে তুমি নক্ষত্র মনে করেছো, তারা মনে করেছো, ৭২,০০০ বার দেখেছো, ৭০,০০০ বছর পর পর দেখেছো। হে জিবরিল, শুনো শুনো, ওটা আর কেউ নাই, ওটা হচ্ছে আমি। বলুন সুবহানাল্লাহ। যে সায়েন্স মনে করে ওটা ডট, ওটা আসলে কি? ওটা হচ্ছে নবীর নূর। তাহলে আমাদের আকীদা কি হবে? নবীর মতো কেউ না, নবীর নূরের তৈরি। এটাই আকীদা হবে কি হবে না? সবাই বলেন, বলতে হবে। এটাই আকীদা হবে কি হবে না? এটাই আকীদা হবে, আর এটাই আকীদা হওয়া উচিত। আয়াতে কারিমা পড়েছি, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সঠিক পথে পৌঁছাইত করো। এই যুগে কেউ অশিক্ষিত নাই, এই যুগে পৃথিবীর বুকে কোনো ব্যক্তি
শিক্ষিত নাই, সবারই মধ্যে শিক্ষা আছে। স্কুলের নলেজ না থাক, মাঠে ঘাটার শিক্ষা আছে, বাড়ির প্রাথমিক বেসিক কর্ম করার শিক্ষা আছে। পৃথিবীর বুকে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত সবাইকে সেন্স দিয়েছেন, সবারই মধ্যে মানবতা আছে, সবারই মধ্যে শিক্ষা আছে। শিক্ষা থেকে কেউ জ্ঞানহীন নয়, শিক্ষা থেকে কেউ ইলিটারেট পারসন নয়, শিক্ষা থেকে কেউ অজানা ব্যক্তি নয়। এখন এখনকার যুগের শিক্ষা সবারই কাছে প্রকাশিত, এখনকার যুগের শিক্ষা সবারই কাছে জানা। কোন ব্যক্তি এমন নাই যে ব্যক্তি জানেই না যে 5 ওয়াক্তের নামাজ পড়তে হয়, কোন ব্যক্তি এরকম নাই যে ব্যক্তি জানেই না যে জুমার দিনে জুমার নামাজ পড়তে হয়। পৃথিবীর বুকে কোন ব্যক্তি, আর মুসলিম তো মুসলিম, হিন্দু তো হিন্দু, যারা অথিস্ট, যারা আপনার নাস্তিক, আল্লাহকে মানে না, তারাও জানে দিনের মধ্যে দিন রাতের মধ্যে 5 ওয়াক্তের নামাজ পড়তে হয়। আমরা পড়ি না সেটা আলাদা বিষয়, কিন্তু সবাই জানে যে দিন ও রাতে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হয়। সপ্তাহের মধ্যে এমন একটা দিন আছে ফ্রাইডে, যেটাকে বলা হয় জুমার দিন, জুমার দিনে জুমার নামাজ পড়তে হয়। ঈদ ও কুরবানির দিনে ঈদ ও কুরবানির নামাজ পড়তে হয়। সমস্ত ব্যক্তি আপনার জানা আছে। এবার আসুন, নামাজের কথা কোন হাদিসে আছে না নাই? অবশ্যই আছে, আমরা সবাই জানি, না আমরা কেন পড়ব? কোরআনে আছে, কোরআন শরীফের মধ্যে 6666টি আয়াত, 12 জায়গায় শুধুমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত বলেছেন আকিমুস সালাত, মানে নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো, কায়েম করো। 4 জায়গায় ওর সঙ্গে আরেকটা আয়াত যুক্ত করা হয়েছে, আকিমুস সালাত ওয়া আতুজ যাকাত, নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো এবং যাকাত দাও। তাহলে 12 আর 4 16। আর এক জায়গায় এমন আছে সেখানে নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে। যাই হোক, ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে শোনাবো, একবার ভক্তি ভরে দরুদ শরীফ পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ হরদম ज़ाबा से निकालो पाक नामे मुहम्मद, हरदम ज़ाबा से निकालो सफियारा मुहम्मद সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম। মানুষ যখন মারা যায়, আমরা জানাজার নামাজ পড়ি, দাফন করি, চলে আসি। বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ড কিতাবুল আযাবিল কবর, قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا ادفن احدكم من رجاله لا ذهب 40 قدما لا سميعنا لقدمه تسوق। আমরা যখন কবরবাসীকে, আমাদের রিলেশনের মধ্যে কোনো ব্যক্তি, পরিবারের কোনো সদস্য যখন মারা যায়, তাকে কবরের মধ্যে রেখে চলে আসে, নবী কি বলছেন? মানুষ যখন 40 কদম পার হয়ে যায়, কবর থেকে মানুষের ডিসটেন্স, ব্যবধান যখন 40 কদমের হয়, সেই ব্যক্তি ওই মানুষগুলোর চক্করের আওয়াজকে শুনতে পায়। সুবহানাল্লাহ। আজকে কিছু মানুষ বলে মানুষ মারা গেলে কাঠ শুনতে পায় না। শুনতে যদি না পায়, তাহলে আমরা কেন কবরে গিয়ে আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর বলি? নবী বলেছেন আফসালুস সালামা, সালামকে প্রচার ও প্রসার করো। ওয়াল জাওয়াবু ওয়াজিবুন আলা কুল্লি মাজলুবুন, সালাম করা সুন্নাত, সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। ওয়াজিব মানে কি? কম্পালসারি, না হলে উত্তর দেওয়া গুনাহ হয়। তাহলে কবরবাসীকে আমরা সালাম করি, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর। কবরবাসী যদি শুনতেই না পাবে, তাহলে সালাম কেন করি আমরা? দ্বিতীয়, নবী বলছেন মানুষ যখন কবর থেকে 40 কদমের ব্যবধানে চলে যায়, কবরবাসী তাদের চপ্পলের আওয়াজ শুনতে পায়। তারপর কি হয়? একজন সিলেক্টেড ফেরেশতা আসে ওই কবরের মধ্যে, ওই কবরবাসীকে উঠিয়ে দেয়।
উঠে বসো তাই বলে। তারপর কি হয়, এবার দুইজন ফেরেশতা আছে, তাদের রঙের কালার কিরকম, তাদের পেন কালার কিরকম, হাদিসে আছে একেবারে গ্রিন সবুজ কালারের রং। কেরালার বুকে প্রসিদ্ধ বড় বড় হাতি, ওর চাইতে বড় 2.5 গজ করে, 2 গজে হয় আপনার 5 হাত, আর অর্ধেক গজে আরো 2 হাত ধরালেন, 7 হাত করে ওনাদের দাঁত, হাতির চাইতে বড় বড় দাঁত, মাটিকে ফাড়তে ফাড়তে কবরে আসে। ওনাদের মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে মুনকার আর অপরজনের নাম হচ্ছে নাকির। ওনাদের কাজ কি, কবরবাসীর কাছে এসে 3টে প্রশ্ন করা। এই 3টে প্রশ্ন সিয়াহে সিত্তা যেটাকে আমরা বলি, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসাই, এইগুলোকে বলা হয় সিয়াহে সিত্তা। আর বুখারী শরীফের মধ্যে আছে 3টে প্রশ্ন করা হয়। কি কি? সর্বপ্রশ্ন হয় মান রব্বুকা, তোমার রব কে? যদি মুমিন বান্দা হয় উত্তর দিবে রাব্বি আল্লাহ, যদি কমিন হয় উত্তর কি দিবে? হা হা লা আদরি, আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট দিস ম্যাটার, আমি কিছু জানি না। অটোমেটিকলি আমরা বাঙালি, আমাদের ভাষা বাংলা, ভারতবর্ষের বুকে 16,000 ভাষা, ভারতবর্ষের বুকে লাড়ি ফাড়ি ঝাংড়ি ফাংড়ি আপনার রাঢ়ি বাঘড়ি নিয়ে 16,000 ভাষা। কবরের বুকে মানুষকে যখন দাফন করা হয় অটোমেটিকলি ন্যাচারালি আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জতের প্রাকৃতিক ভাবে তার ভাষা হয়ে যাবে আরবি ভাষা। বল সুবহানাল্লাহ। উত্তর কখন দিবে? যদি মুমিন হয় উত্তর দিবে, যদি কমিন হয় কি উত্তর দিবে? হা হা লা আদরি। দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে মা দীনুকা, তোমার দিন কি? যদি মুমিন হয় উত্তর দিবে দ্বীনুল ইসলাম, যদি কমিন হয় উত্তর দিবে হা হা লা আদরি, আমি কিছু জানি না, এই বিষয়ে আমার কিছু জানা নাই। তৃতীয় প্রশ্ন হবে মা কুনতা তাকুলু ফি হাক্কি শানি হাজার রাজুল, এই ব্যক্তির বিষয়ে পৃথিবীর বুকে তোমার পার্থিব জীবনে, তোমার দৈনিক জীবনে এই ব্যক্তির বিষয়ে তোমার মতামত কি ছিল? এই ব্যক্তিকে কি বলতে? যদি মুমিন হয় উত্তর দিবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আর যদি মুমিন না হয় কি উত্তর দিবে? হা হা লা আদরি, আমি কিছুই জানি না। যুবক ভাইদেরকে ভালো করে বলি, লিসেন টু মি ভেরি কেয়ারফুলি, ভালো করে শোনো। যুবক ভাই, আজকে তোমরা নিজের ধর্মকে ত্যাগ করে, নিজের ধর্মকে পরিত্যাগ করে ওয়েস্টার্ন কালচারকে ফলো করে লেটেস্ট জেনারেশনের অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসদেরকে কপি করে তাদের ডাবিং করে নিজের দৈনিক জীবনকে পরিপূর্ণময় করার মতো তোমরা যেটা ভাবছো, তোমাদের থিঙ্কিং রং থিঙ্কিং। এখনো বলছি সময় আছে, সমস্ত ব্যক্তির যৌবন আছে, তারপরে সেই ব্যক্তি বুদ্ধ হয়, বৃদ্ধ হয়। এমন কোন ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে পাওয়া যাবে না যে বয়স 50 আর তার যৌবন আসেনি, 25 হয়নি। 100 টাকার নোটের মধ্যে হতেই পারে না যে 10 টাকা ঢোকানো নাই দোকানের মধ্যে। এক বান্ডিল বিড়ি যদি 10 টাকায় কিনা যায় তো অবশ্যই 100 টাকা দিলে 90 টাকা রিটার্ন পাওয়া যায়। যুবক ভাইদেরকে বলি, এখনো সময় আছে, ইসলাম ধর্মকে ভালোভাবে, ইসলাম ধর্মের প্রতি আমল করার চেষ্টা করো। কিয়ামতের মাঠ তো মাঠ, কবরের মধ্যেও পরিত্রাণ নাই। আরে নামাজ তো নামাজ, ইসলামের মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো নামাজকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। ইসলামের মধ্যে 5টি ফরজের মধ্যে সবচেয়ে আফজালুল ইবাদত নামাজ করেছেন। এই নামাজকে আমাদেরকে পড়তে হবে, 5 ওয়াক্ত না হোক 2 ওয়াক্ত পড়তে হবে। আমাদের মুসলমানের মধ্যে একটা ভুল ধারণা রয়ে গেছে যে ফজরের নামাজ তো পড়তেই পারেনি, তাহলে আর জোহর আসর মাগরিব এসা পড়ে কি হবে? এই ধারণা ভুল ধারণা। ফজরের নামাজ পড়া হয়নি তো কি হয়েছে? জোহর পেলে জোহরের পড়তে হবে, আসর পেলে আসরের পড়তে হবে, মাগরিব পেলে মাগরিবের পড়তে হবে। 5 ওয়াক্তের মধ্যে 1 ওয়াক্তের নামাজ যদি পাওয়া যায় 1 ওয়াক্তই পড়তে হবে। ওটাই তার তরফ থেকে কি হবে? বাড়ির জিম্মা হবে। কিয়ামতের পূর্বে কবরের আযাব থেকে বাঁচার জন্য একটাই উপায়, নামাজকে কন্টিনিউ পার্মানেন্টলি
যতদিন সে বেঁচে থাকবে তার এভারেজ এজ অনুযায়ী তাকে সর্বদাই করতে হবে। ওই হাদিসটা আপনাদেরকে শোনাবো। নামাজ তাদের জন্য মাপ আছে কি নাই, যারা মনে মনে নামাজ পড়ে তাদের জন্য শরীয়তের হুকুম কি ইনশাআল্লাহ শোনাবো। কিন্তু শুনুন, কবরের মধ্যে যখন রাখা হবে ফেরেশতা আসবে, প্রশ্ন করা হবে। কোন ব্যক্তি প্রশ্নের উত্তর দিবে? যে ব্যক্তি মুমিন হবে, নামাজি হবে, গাজী হবে, হাজী হবে, মুত্তাকি হবে, পরহেজগার হবে, আলিম হবে, জাহিদ হবে, ফাজিল হবে, কামিল হবে, মাওলানা হবে, মুফতি হবে, সেই ব্যক্তি কবরের উত্তর দিবে। আর কোন ব্যক্তি দিতে পারবে না? যে বেনামাজি হবে, যে বেরোজাদার হবে, সেই ব্যক্তি উত্তর দিতে পারবে না। এবারে বেনিফিটটা কি, প্রফিটটা কি? উত্তর না দেওয়া বেনিফিটটা কি, লাভটা কি? একটাই লাভ। কি লাভ? আরেকজন ফেরেশতা আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত নির্ধারিত করিবেন কেমন ফেরেশতা শীর্ষস্থানে। ওলামায়ে কিরামগণ কি বর্ণনা করেছেন যে ফেরেশতা আপনার ছোটবেলায় পড়েছিলাম বাপুরাম সাপুরে, কোথা যাস বাপুরে, আই বাবা দেখে যা, দুটি সাপ রেখে যা। যে সাপের চোখ নাই, কান নাই, নাক নাই, মানে নাকো ফুসফাস, মানে নাকো ফুসফাস, এমন একজন ফেরেশতা আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত ওই কবরের মধ্যে নির্ধারিত করিবেন। যে ফেরেশতা চোখ থাকতে অন্ধ, যে ফেরেশতাকে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত কানে বাগড়া করে দিবেন, কানে যেন শুনতে না পায়, চোখে যেন দেখতে না পায়, মুখে যেন বলতে না পারে। কেন করবেন? একটাই কারণ, ওই ব্যক্তির প্রতি যে পানিশমেন্ট হবে, যে আযাব হবে, ওই আযাব দেখে, ওই পানিশমেন্ট দেখে তার দিলের মধ্যে যদি রহম চলে আসে, আর যদি সে আযাবকে ক্লোজ করে দেয়, বন্ধ করে দেয়, এই কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত এমন একজন ফেরেশতা নির্ধারিত করিবেন যে ফেরেশতা অন্ধ হবেন, আপনার কানে শুনতে পাবেন না, বোবা হবেন, বলতে পারবেন না, এই রকম ফেরেশতা। ওই ফেরেশতার কাছে একখানা হামার থাকবে, একখানা হাতুড়ি থাকবে। পৃথিবীর বুকে বহুজন টুরিস্ট যারা জার্নি করে, যারা ট্রাভেল করে, ট্যুর করে, তারা জানে পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালে অবস্থিত ওই যে মাউন্ট এভারেস্ট, হিমালয় পর্বতের সবচাইতে উঁচু 28,000 ফিট আপনার ডিস্টেন্সের ওই মাউন্ট এভারেস্ট পাহাড়, এত বৃহত্তম পাহাড়। ওই পাহাড়কে যদি ওই ফেরেশতার হাতে যে হাতুড়িখানা থাকবে একবার যদি মারা হয়, ওলামায়ে কিরামগণ বলেন 7 বার ওই পাহাড়খানা তছনছ চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। সুবহানাল্লাহ। বেনামাজের মাথায়, বেরোজাদারের মাথায়, অটিস্টের মাথায়, ইলিটারেটের মাথায়, আউট অফ বিলিভারের মাথায়, নন বিলিভার্সের মাথায় এমন করে ওই হাতুড়ির বাড়ি মারা হবে। এদিকে লাশ সিদরাতুল মুনতাহা, নিচে লাশ তাহাতুস সারা, এক বাড়িতে সপ্তম পাতাল ফাটতে 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 তাহাতুস সারা পর্যন্ত যাবে। মাথার মগজ ফেটে যাবে, চুল হারিয়ে যাবে, মাথার যত রোগ আছে, নাস আছে, আলাদা আলাদা হয়ে যাবে। আবার তাকে ওই হাত ঢুকিয়ে পাতালের তল থেকে তার মাথাকে ধরে আবার চাড়া করে, আবার হাতুড়ির বাড়ি মারা হবে, আবার করা যাবে, এইরকম করা যাবে। পৃথিবীর বুকে জাপানে অবস্থিত নাগাসাকি আর হিমাসাকি দুটি শহরে যে 1947 সালে আপনার ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকার জর্জ বুশ যে পারমাণবিক বোমা ছুঁড়ে ফেলেছিল, কি হয়েছিল? হিরোশিমা আর নাগাসাকি দুটি শহর আপনার তছনছ হয়ে গিয়েছিল। এখনো সেই শহর দুটিতে কোন রকমের ফসল আপনার উদিত হয় না, ফসলের ফলন হয় না। ওই কবরের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত এমন একটি সাপকে আপনার নির্বাচিত করবেন, আর ওই একটি সাপের সঙ্গে আরো 98টি সাপকে নির্ধারিত করিবেন। সেই সাপের লং ও লবঙ্গ কিরকম হবে বলা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের চাইতে বড় রাজ্যকে, ভারতবর্ষের বুকে সবচাইতে বড় রাজ্য উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের প্রতি যদি একবার ওই সাপকে ফেলে দেওয়া হয়, ওই সাপের মধ্যে এত পয়সা আছে, এত বিষ আছে, ওই রাজ্যে আপনার কোনোদিন ফসল হবে না। ওই রকম সাপ পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে